बिघ्न विनाशन सोए। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। धन धन सतगुरु गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालिक, चबर छत्र तखत दे मालिक, समरथ गुरु प्रतख गुरु, दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख जी दा सरगुण स्वरूप। धन धन सतगुरु जी गरीब नवाज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार दे नाल सारियां संगतां दोवें हथ जोड़ के गज के उच्चारण करो जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। कहना बहुत सौखा है ते फल बहुत वड्डा है। कहना बहुत सौखा है, फल बहुत वड्डा है। फल की है? सानू हर एक नू ये है साडी इज्जत बनी रवे जी, साडी इज्जत बनी रवे। गुरु रामदास जी दा बचन है, सब धन कहो सब धन कहो गुर सतगुरु, गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। बड़े प्यार नाल गज के सारे कहो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। 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 आप जी गुरसिख संगतां गुरु जी दे प्यार विच, गुरु जी दी हाजरी विच बैठे हो। 2 दिन दा कथा दा नागा रहा है, इस करके थोड़ी जी कथा रिपीट करांगा। बड़े ध्यान दे नाल सुननी है। इस धरती उत्ते रब सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज दुनिया नूं तार रहे हन जी। बेअंत सिख महाराज जी की हजूरी विच आउंदे हन, लाभ प्राप्त करते हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी अमृतसर की धरती ते सुभाएमान हैं। महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी बैठे हैं। गुरु साहब जी दे कोल 6 सिख आए सन जी। भाई मूला जी, भाई सूजा जी, भाई चंदू जी, भाई रामदास जी, भाई बाला जी ते भाई साईं दास जी। इन्हां ने महाराज जी नूं आके बेनती की, सच्चे पातशाह असीं सुणदे हां बंदा कर्म करदा है, कर्मां दा नबेड़ा धर्मराजे दे कोल जाके हुंदा है। सच्चे पातशाह असीं सुणिया धर्म राजा पाप ते पुन दा लेखा करदा है। महाराज गरीब नवाज फल दोहन के न्यारे न्यारे, किदों शेख रहंदे फल प्यारे। सच्चे पातशाह पुन दा भी फल मिलदा है, पाप दा भी फल मिलदा है। महाराज इन्हां कर्मां दे फल तो बंदा बचदा किवें है? महाराज ने फिर वो सारी गल दसी। महाराज कहते भाई प्यारे 4 तरह के सिख ने, 4 तरह के। एक है कामना धार के भगती करते हैं, एक निष्काम हो के भगती करते हैं, एक उपासना करते हैं, एक ब्रह्म ज्ञानी हुंदे ने जी। कामना धार के जिहड़ा भगती करे, रब की भगती कीतियां की नहीं मिलता बंदे नूं जी? सब कुछ मिलता है। इरादा बना के बंदा लग जाए सब कुछ ही मिलता जी। भगत धरू जी का जीवन तुसीं सुनिया सारिਆਂ बड़ी बड़ी। राज भाग नूं लैण वास्ते भगत धरू जी ने रब की भगती शुरू करनी की जी। कामना धार के भगती शुरू की, ब्रह्म ज्ञान की दात भी मिल गई जी। कामना धार के जिहड़े भगती करते उन्हां नाल की हुंदा है? निष्काम हो के जिहड़े भगती करते उन्हां नाल की हुंदा है? ते जिहड़े फिर उपासना करते हैं उन्हां नाल की बनदा है? ये तुसीं 3 सिखां दा जिक्र जिहड़ा सीगा वो गुरु जी दे मुखों सरवण कीता सीगा। संगत जी आपां निरे सुणन तक नहीं सीमित रहना, कोशिश करिए महाराज जी की भगती मनो तनों करिए जी। जिन्ना समा भी लाउणा, किसी ने अद्धा घंटा लाउणा, किसी ने 1 घंटा लाउणा, कोई 2 घंटे बाणी पढ़ेगा, नाम जपेगा, संगत करेगा। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी बंदे दियां ढेरां ही मंगां ने जी। कई मंगां ने
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਸ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂ? ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਸ ਨਹੀਂ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸਹਿਕਾਮੀ ਭਗਤ, ਉਪਾਸਨਾ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੌਗਾਤੀ ਹੈ, ਸੌਗਾਤਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਫ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਫ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਫ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਪਾਪ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੋ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ। ਸਿੱਖ ਬੁਝੈ ਤਿਨ ਕਰਮ ਮਹਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਪ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਮ ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਹੋਵਤ ਹਾਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਭੋਗਣੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪੁੰਨ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭੋਗਣੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਪੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਦਾ, ਨਾ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚਿਮਦੀ ਜੀ। ਜਿਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ? ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਸੇਵਕ ਲੈ ਪੁੰਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ,
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਹੈ ਉਧਰ ਜਾਈ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿੰਦਕ ਅਗਲੇ ਜੇ ਦੁਖ ਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਚੱਲੋਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਲੇਪ ਸਦੀਵ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਫਲ ਕਰਮ ਤਿਨਹੁ ਕੋ ਥੀਵ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਐਸੇ ਸੁਨ ਕਰ ਗੁਰ ਕੇ ਬੈਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 6 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖਨ ਪਾਈ ਹਿਰਦੈ ਚੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੁਤੋ ਬੀਬੜਾ ਜੋਏ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਨ ਬੀਬੜਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਮਾਛੀ ਮਿਲ ਕਰ ਦੋਏ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਮਾਛੀ ਮਛਵਾਰਾ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆਏ, ਆਪ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਨ, ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਏ ਦੀਨ ਚਰਨੀ ਲਪਟਾਏ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਾਗ ਗਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਏ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਹੀ ਗਏ ਜੀ, ਚਿੰਬੜ ਹੀ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਓ ਕਿ ਕਰੋ ਉਧਾਰ ਹਮਾਰਾ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਮਾਂ ਮਰਣਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹ ਕਹਿ ਤੁਮਰੋ ਸੁਜਸ ਉਦਾਰਾ, ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਵਨ ਕੀਨ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀਨ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਚ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੌਰ ਸਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ।
ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਪਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਖੋਹ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੁੰਦਰ ਬਨ ਤੇ ਕਾਸ਼ਟ ਆਨੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਲ ਲਿਆਵੈ ਭਰ ਦੇਗ ਸਥਾਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਲਣ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੇਹੇ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਨਿਸਮੈ ਜਾਗੈ। ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉੱਠ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਵਾਵੇ ਜਲ ਤਪਤ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਠੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪੱਗ ਕੀ ਮੈਲ ਕਰਹਿ ਸਭਹਾਨ। ਚਰਨ ਧਵਾਉਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਨਿਓ ਮਨ ਲਾਏ। ਬਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵਹੁ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵਹੁ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਲਾਗੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਧੋਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤ ਸਮੈ ਕਲਿਆਣ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਹਾਨ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਭਲਾ ਜੀ? ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਗਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਓਏ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਜੀਓ। ਓਏ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਜੀਓ। ਜਪੋ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ,
ਓਏ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਜੀਓ, ਓਏ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਜੀਓ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਭਲਾ? ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਤੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਜੀ। ਓਏ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਜੀਓ, ਓਏ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਜੀਓ। ਜਪੋ ਓਏ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਜੀਓ, ਓਏ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਜੀਓ। ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਤਿਨ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਓਏ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਜੀਓ, ਓਏ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਜੀਓ। ਜਪੋ ਨਿਰਮਲ ਣੀਆਂ, ਓਏ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਜੀਓ, ਓਏ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਜੀਓ। ਬਸ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਹਾਨ, ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਆ, ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੱਟੂ ਭਾਨੂ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਨਿਹਾਲੂ। ਭਾਈ ਜੱਟੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਾਨੂ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲੂ ਜੀ। ਚਤੁਰਥ ਆਏ ਤੀਰਥਾ ਨਾਲੂ। ਚੌਥੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਚੱਡੇ ਹੁਤੇ ਜਾਤ ਕੇ ਚਾਰੋਂ। ਇਹ ਚੱਡੇ ਸਨ ਜੀ, ਚੱਡੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਹੈਗੇ ਨਾ ਚੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਡਾ, ਇਹ ਚੱਡੇ ਸਨ ਜੀ। ਚਾਰੋਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਆਏ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰੋਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮੋ ਕਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਾਸ। ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਚਾਰੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਬੋਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁ ਵਿਦ ਕੇ ਹਮ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਵਾਂ, ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਇੰਝ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਇੱਕ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮ ਇਹੋ ਖੇਤ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਿਰਤ ਕਣਾ ਹਰ ਵਿਸਰਿਆ ਜੋਨੀ ਪਰਮੇਤ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ,
ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਹਾਥ। ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਪੰਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੈ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜੋ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੋ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮ ਇਹੋ ਖੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਉੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਵੱਢੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਇਹੋ ਖੇਤ, ਸਰੀਰ ਖੇਤ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੰਝ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਕਰੈ ਕਰਾਵੈ, ਤਉ ਹਮ ਕਰਹਿ ਜਥਾ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਤਬ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਕਰੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕਰਮਨ ਫਲ ਭੁਗਤੈ ਜਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤਉ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਮ ਕਰੀਜੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਕੋ ਧਰੈ ਅਸ਼ੁਭ ਤਜ ਦੀਜੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਰੀ ਆਪ ਕੀ ਸਗਰੀ ਬਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਕੋ ਧਰੈ ਸ਼੍ਰੇ ਲਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕਿ ਦੂਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਜੀਓ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਝੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਲ ਮਿਲਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਬ ਉੱਤਰ ਦਇਓ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਕੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕੇਰ ਕਲਿਆਣ। ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਠਹਿ ਕਮਾਵਹਿ ਸੁਨਹਿ ਸੁਜਾਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਧਿਕਾਰਨ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਧਿਕਾਰਨ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਥਾ ਕਮਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਏ ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ ਕਬਹੂ ਕੇ ਸੁਨੇ ਪੁਕਾਰ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੂਕ ਜਪ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪੇਗਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੀਰ ਮੁੱਲਾ ਮਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜੇ, ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਭੀਤਰ ਸੋਏ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਰਿਹਾ, ਬਾਂਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਂਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪ, ਕਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਾਂਗ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਮਾਈ ਚੱਲੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਅਧਿਕਾਰਨ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਮਏ ਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੈ ਜਿਮ ਨਿਜ ਮਤ ਪਿਖ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਜੋ ਨਹਿਰਾਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਫਸਹਿ ਕੈ ਰਾਜ ਕਮਾਤੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਪ ਰੋ ਪੁੰਨ ਕਰੈ ਬਹੁ ਫੇਰ। ਪਾਪ ਰੋ ਪੁੰਨ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਬੇਰ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤੁਕ ਕੇਰ। ਇਹ ਤੁਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਤੁਕ ਸੁਣਿਓ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਪਾਪ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਉਪਾਸਨਾ ਪਰ ਲਲਚਾਏ। ਇੱਕ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰੈ ਮਨ ਲਾਏ। ਉਹ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਸਭ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨ ਸਮ ਤੁਕ ਕੇ ਸੋ ਅਧਿਕਾਰੇ। ਇਨ ਸਮ ਤੁਕ ਕੇ ਸੋ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਹਾਂਜੀ। ਮਾਨੁਖ ਕਹਿ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਰੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕਹਿ ਕਿਛ ਨਾ ਹੀ ਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕਹਿ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਨੁਖ ਕਹਿ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆ, ਵੀ ਪਾਪ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਤੇ ਜਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਤ ਭਾਵ ਸਮਝਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਭਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਾਸਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕਹਿ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਇਮ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਨ ਹਿਰਦੇ ਧਰੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵ ਵੇਖਣਗੇ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਸੱਤਾ ਸਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨੇ, ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਤ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਨਿਰਣੈ ਧਾਰੈ ਹੈ। ਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨ ਸਮ ਤੁਕ ਕੇ ਸੋ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਉਹ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਮਾਨਹਿ ਸਮਝੈ ਔਰ ਧਾਰੀ। ਉਹ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਨ, ਮੰਨਣ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਧਾਰ ਲੈਣ। ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ। ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ। ਕੀ ਪੰਕਤੀ? ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ। ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਆ ਪੱਖੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ। ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ ਆਪ, ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ
ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋ ਕਸੂਦਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿਟਵੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਣੀ ਟੁੱਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਵੀ ਭੋਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੋਟੀ ਪਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜਨਾ। ਅਜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲੀ ਲਾਵਚ ਲਾਈ, ਆਰੰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭੋਗ ਪਾਓ, ਲਾਵਾਂ ਨਾ ਪੜੋ। ਤੇ ਜੇ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਰਤਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੋਈ ਮਿਰਤਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਤੜਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਸ, ਤੁਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਪ ਸਭ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਵਾਜ਼ਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਕਬਹੀ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਦੀ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਪਾਪ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤੋ ਧਿਰ ਜੁਲਦੇ, ਸ਼ੇਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਣੀ, ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾਂ ਤੋ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਜਿਉ ਪਿਆ ਤੋ ਸਰਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ। ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਿਆ,
ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਖ ਤੀਨ ਹਮ ਕਰੇ ਉਚਾਰ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਕਰਮ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੈਸੇ ਵੈਦ ਮਹਾਬੁੱਧਵਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੈਦ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਰੋਗੀ ਆਏ ਬਿਨੈ ਬੌਠਾਨ। ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾੜੀ ਮੂਤਰ ਹੇਰ ਰੁੱਝ ਜਾਣੈ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਨਾੜ ਵੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਉਥੋਂ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਸ ਪਰ ਬਹੁਰ ਔਸ਼ਧੀ ਠਾਨੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਵੇਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਢਿਗ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਆਵੈ। ਵੈਦ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ। ਰੋਗੀ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਚਨ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਤਹ ਲਖ ਪਾਵੈ। ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਥਾ ਪਿਖ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਵੈਦ ਵੇਖਦਾ ਉਹੋ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਵੈਸੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤਥਾ ਕਰਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼। ਜੇ ਹਕੀਮ ਲਗ ਵਿਦਿਆ ਮਤ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਵੈਦ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੈਦਗੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਵੇਂ ਮਾੜੂ ਮੋਟ ਜਾਈਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਖਿਓ ਗਇਓ ਨਾ ਰੋਜ ਕੁਛ ਚਿਤ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਰੋਗ ਆਨ ਔਖਦ ਦੇ ਆਨ। ਰੋਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਵਸਥਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਈ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰੁੱਝ ਨਹਿ ਜਾਏ ਪ੍ਰਾਨ ਦੈ ਹਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਹਕੀਮ ਰੋਗ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਰੋਗ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਰੋਗ ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਕਾਚੋ ਅਨਜਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੈ ਪਛਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਯੋਗ ਬਤਾਵੈ। ਹੋਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹੀ ਸ਼ਰੇ ਮਰ ਨਰਕ ਸਿਧਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਮ ਉਰ ਲਿਹੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਭਗਤ ਕਰਨ ਕੇ ਹੋ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਕਿ ਭਗਤ ਕਰਨ ਕੇ ਹੋ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੇਵੋ ਭਲ ਭਾਂਤੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਸਕਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੋ, ਭੋਜਨ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਵੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੀਜੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਬਿਦਾਰ ਸੋ ਦੀਜੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸੁਨ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੱਡਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਲਾਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਹਮੇਸ਼। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਨਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਭਏ ਸੁਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਏ ਜੀ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ